खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़िया होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट नूं जन्म अधिकार नागरिकता ते पाबंदी नूं बरकरार रखण दी कीती बेनती। अमेरिका च कच्चे नहीं चला सकणगे ट्रक। ट्रंप ने पोर्टलैंड आइस सहूलतां विच फौजां दी तैनाती दे दित्ते आदेश। अमेरिका के एक रेस्टोरेंट च गोलीबारी, सनकी हमलावर ने 3 लोगों की की हत्या। ट्रंप खिलाफ बोलना पिया महंगा, कोलंबिया के राष्ट्रपति का वीज़ा होया रद्द। एक होर झटका देने की तैयारी दे विच अमेरिका, फार्मा तो बाद हुण इस सैक्टर ते ट्रंप की नज़र। हुण इन्हां इस खबरां दा विस्तार, इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़िया होईयां तमाम खबरां। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट नूं अमेरिका विच जन्मजात नागरिकता नूं खत्म करन वाले अपने कार्यकारी आदेश नूं बरकरार रखण लई किहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी दे विच अपने अहुदे दे पहले दिन ही उस हुक्म ते दस्तखत कीते सन जो उन्हां प्रवासियां दे बच्चियां नूं नागरिकता देण तो इनकार करदा है जो जां तां गैर कानूनी तौर ते अमेरिका विच हन जां अस्थाई वीज़ा ते हन। इस हुक्म नूं हेठलियां अदालतां दे जੱਜਾਂ ने कई मुकदमिਆਂ तो बाद लागू होण तो रोक दिता, जिस विच दलील दित्ती गई सी कि एक गैर संविधानक है। न्याय विभाग ने एक अपील दायर की जिस विच हेठलियां अदालतां दे फैसले नूं उलटाउण दी मंग की गई। ਇਹ दलील दित्ती गई कि फैसले प्रशासन ਲਈ प्रमुख महत्व वाली नीति नूं आयोग करते हैं, इस तरीके नाल जो साडी सरहदी सुरक्षा नूं कमज़ोर करता है। अमेरिका विच कच्चे पंजाबियों नूं ट्रैकिंग सैक्टर विचों बाहर कड्ढण दे लई ट्रंप सरकार 29 सितंबर तो नवा नियम लागू कर रही है। जी हाँ, हुण सिर्फ वर्क परमिट के आधार ते कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं मिलणगे अते ग्रीन कार्ड होल्डर अते US सिटीजन होना लाजमी किया जा रहा है। नवे नियम तहत घट्टो घट्ट 2 लाख मौजूदा ड्राइवरां दा रोज़गार जिहड़ा प्रभावित होवेगा अते सिखलाई लै रहे 20,000 ड्राइवर कदे ट्रक नहीं चला सकणगे। अमेरिका विच अजाइलम मंगण वाले जां अजाइलम हासिल कर चुके लोकां नूं ड्राइविंग लाइसेंस दे योग प्रवासियों की सूची विचों बाहर रखिया गया। इस तो इलावा डाका अधीन वर्क परमिट हासिल करने वाले ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकणगे। फैडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कच्चे प्रवासियों नूं जारी CDLs विचों 25% गैर वाजिब तरीके नाल दिते गए, पर हुण अजिहा नहीं हो सकेगा। फैडरल एजेंसी वालों इस साल जनवरी तो अगस्त दरमियान वापरे 5 जानलेवा हादसिਆਂ का जिक्र किया गया, जिन्हां विच शामिल ट्रक ड्राइवर इमीग्रेशन स्टेटस पक्षों कच्चे सन। इन्हां हादसिਆਂ दौरान 12 जाणिਆਂ की मौत हुई है अते 15 जख्मी होए। हरजिंदर सिंह के U-टर्न वाला हादसा सब तो उपर रखा गया, जबकि 14 मार्च को आस्टिन विखे 17 गड्डियां की टक्कर वाला हादसा भी शामिल है, जिथे 2 बच्चियां सने 5 जाणिਆਂ की मौत हुई। हादसे की पड़ताल दौरान पता लगा कि ड्राइवर कोल मैडिकल सर्टिफिकेट नहीं अते तयशुदा हद तो ज़्यादा ट्रक चलाया। दूजे पासे वर्क परमिट वाले प्रवासियों लई CDL का एक दरवाज़ा खुला रखा गया, पर इस वास्ते अगन प्रीख्या विचों लंघना पवेगा, यानी कि इसनूं भी हासिल करना सौखा नहीं है। ट्रंप सरकार दीयां शर्तां दे मुताबक होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेव सिस्टम राही वैरीफिकेशन लाजमी होवेगी अते हर साल ड्राइवर नूं खुद पेश होकर रीन्यू करवाना होवेगा। फैडरल एजेंसी का कहना है कि अमेरिका के 38 लाख ट्रक ड्राइवरों विचों 2 लाख ही कच्चे हैं, जिसके मद्देनज़र ज़्यादातर ड्राइवर्स नूं घबराउण की जरूरत नहीं है। इत्थे दसना बंद है कि हुण तक कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस वास्ते वर्क परमिट नाल संबंधित दस्तावेज या विदेशी पासपोर्ट सने तस्दीकशुदा I-94 फार्म दिखाना पैंदा सी, पर 29 सितंबर तो इन्हां दी वक्त बिल्कुल खत्म हो रही है। इस तो इलावा H-2A एग्रीकल्चर वर्कर वीज़ा, H-2B टैंपरेरी नॉन एग्रीकल्चर वीज़ा या E-2 ट्रीटी इन्वेस्टर्स वीज़ा वाले भी सौखे तरीके नाल CDL हासिल नहीं कर सकणगे। फैडरल एजेंसी का कहना है कि कई राज्यों में प्रवासियों के वर्क परमिट तो 4 साल अगे तक ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद तय की गई है, जो सीधे तौर पर गैर कानूनी है। दूजे पासे इमीग्रेशन हमायतियों वालों नवे नियमों वास्ते सिर्फ 2 दिन की मोहलत दिते जाने की निखेधी की जा रही है, पर फैडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि नवे नियम नूं लटकाया नहीं जा सकता।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਟ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਫਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੀਥ ਵਿਲਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਹੀਨਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਹਨ। ਆંકੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲੂਇਸਵਿਲ, ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਮੈਮਫਿਸ, ਟੈਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 124 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥਪੋਰਟ ਯਾਰਡ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 150 ਯਾਰਡ ਬੇਸਿਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਬ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪੈਟਰੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਨਿਹੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ 8 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 1 ਪਣਡੁੱਬੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ, ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਯਾਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ 15% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਿਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲਸ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਯਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ontario ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਸੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 0.4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ontario ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ontario ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ 8780 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ontario ਛੱਡ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5793 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ontario ਵਸ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 0.1% ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ 0.4% ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 8931 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ 3299 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2225 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਵੌਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਮਕਿੰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ
ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਟਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਉਕਸਬ੍ਰਿਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੇਨੇਲੋਪ ਚੰਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ UNGA ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਫੌਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, AI, ਵਿੱਤ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 2013 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UK ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਟਨੈਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਦਾ OCI ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਮੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ $15,000 ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਕਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ XFZ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ CDC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਵਰਮੌਂਟ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਿੰਬਸ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿੰਬਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲੂਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੂਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।